जो पिला भी सीपीटी एंट्रांस में प्रिपेयर कर बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियो 4 ରୁ 5 दिन है बोधे तुम क्लास आरंभ हो तुम प्रतिदिन 19 क्लास गुड़िक आसूला तो आज हूँ तुम 5 नंबर क्लास अलरेडी जो पिला माने यार कौन 3 नंबर पार्ट कि 4 नंबर पार्ट देखी ना तो से प्रथम से गोटे देखी दिंतु तापर आज वीडियो देखिए ना कि बुझीपारे ना तो चलो देखिए कौन प्रारंभिक जुग प्राक सारा जुग प्राक सारा जुगे कौन सब रोचे जमी तुम लोकगीत गुड़ाक है लोकगीत कौन जमी नारी गीत पुरुष गीत है सेमती नारी गीत कौन जीव कांदना गीत होपर कांदना गीत रजदोली गीत तापर नानाबा गीत जोटा कि नर्सरीन सेमती पुरुष गीत रही बड़िया गीत कृषक गीत इत्यादि सब पुरुष गीत रही तो एगुड़ा सब आम पढ़ा कौन ना प्राक्सार जुग सारला सारला जुगर है देख ओडिया साहित्य प्रारंभिक जुग प्राक्सार जुग ख्रीष्टीय अष्टम नवम शताब्दी ठार 1400 शताब्दी शेष पर्यंत व्याप्त केते पर्यंत देखो अष्टम नवम शताब्दी ठार केते ना 1400 शताब्दी मध्य किंतु 1500 शताब्दी हम नहीं कहीं जिते 1500 शताब्दी से 500 जुग पड़े आसो तो हम नहीं है माने 1400 शताब्दी शेष पर्यंत देखिया यही जुग ओडिया साहित्यर आदिकार बा उन्मेषकार यही जुगरे मुख्यतः 3टी धारा ओडिया साहित्यर विकास साधित होता लक्ष्य कराई तो पे जो सारला जुग यार नामकरण एमती कहीं रखाई ना सारला दास नाम को लेकिन से समय से आदि कवि बा श्रेष्ठ कवि तेणु तांकर नाम अनुसार से जुग को सारला जुग बोली नाम दिखाई यथाकथित साहित्य और लोक साहित्य अभिलेख साहित्य और लिखित साहित्य इत्यादि 3 प्रकार साहित्य है देखिए प्रथम जब कथित साहित्य आम जोटा कही लोककथा लोकगीत गोटे सबकि ये जीव है देख ओडिया भाषा विधिबद्ध साहित्य लिखित हेबार बहु पूर्व ढगडमारी तो बोले यहाँ देख ढग आउ ढमारी देख ढग क्या कहवा जो गाँ गंडार कहते ढग गुड़ा विभिन्न प्रकार आउ से ढमारी क्या कहवा ना ढमारी हूँ से ढग गुड़िक जिते कौतूहलपूर्ण होता है तो ताहले ढमारी बोली कहुए ये मन रखा है तो सहित नीति वचन कांदना कृषक गीति दड़ी गीति नाना प्रकार लोक कहानी इत्यादि लोक मुखरे प्रचलित हो आसुथिबारु एसबू को मौखिक साहित्य कथित साहित्य बा लोक साहित्य भाव में ग्रहण कराए लोक शब्द अत्यंत व्यापक लोक शब्द अर्थ कौन माने जोटा कि आम बुझा कौन लोक जोटा कि प्राचीन अर्थ में व्यवहार करा प्राचीन माने प्राचीन अर्थ में साधारण लोक मैंने जो देखो साधारण लोक मैंने विभिन्न प्रकार भाषा को व्यवहार करते कि लोकगीत हो लोक संस्कृति हो तो सेटा प्राचीन काल संस्कृति को लोक बोली कहुए लोकर अर्थ साधारण जनसमाज हो पारे जमी पुनश्च यह समग्र भुवन को बुझाई लोक कहले कौन लोक पे लोक 2 प्रकार अर्थरे बुझाए लोक हूँ गोटे आम साधारण लोकटी जाऊँगी कौन गोटे व्यक्ति विशेष को बुझाऊँ आउ गोटे लोक कहले कौन बुझे जोटा कि प्राचीन प्राचीन को बुझाऊँ माने प्राचीन समय लोक मैंने विभिन्न प्रकार साहित्य हो कि गीत हो कहानी हो कहते हूँ लोक साहित्य बुझीगला जन समाज कहले केवल पल्ली ग्रामीण जनता को बुझाए ना ताहले कौन नगरवासी जनता को बुझाई थाए जो आम धर कहीदेव जनसमाज कहले केवल जो गाँव गंडार लोक मैंने रोचे ही बुझाइब कि ना जनसमाज कहले समग्र जी कि सहर रोचे है जी कि अमेरिका रोचे जी कि आमर कौन आमर पृथ्वी जाकि चंद्र पहुँची तो सी भी बुझेब ताकू भी कौन कह जनसमाज है प्रथमे ग्राम अपर नगर सृष्टि होता है प्रथमे कौन ग्राम तापर से जिते डेभलप होगा कौन होगा गोटे टाउन होगा लोक साहित्य बा कथित साहित्यर अंकुरित गम तेणु ग्राम बा पल्ली होई नगर नुहे तेणु लोक साहित्य को पल्ली साहित्य बा कौन ग्राम्य नाम नामित करा जाए तो मैंने देख जो आमर सहर गुड़िक कौन हुए ना समस्ते जे जार कम व्यस्त जे जार ड्यूटी जाती आसती फेरती एत समय न था किंतु जो मैंने गाँ गंडार रुहती तो से कौन मैंने मिसिकी रुहती तो तेणुक मुहर अनेक सारा लोकगीत विभिन्न प्रकार कौतूहल नीति शिक्षा ढगड़माड़ी इत्यादि सबू किसी सृष्टि होता है कौटू ना ग्रामर ही सृष्टि होता है तेणु ग्राम को कहुए पल्ली कहुए तो मैंने जान तेणु लोक साहित्य को पल्ली साहित्य कहुए और ग्राम्य साहित्य कहुए कहीं कहुए ना यह पल्ली सृष्टि होती ग्राम सृष्टि होता सहर लोक किए सृष्टि करना भारतीय संस्कृति गठित होइछि वैदिक संस्कृति और लोक संस्कृतिर सम्मिश्रण ताले कौन वैदिक संस्कृति आउ लोक संस्कृतिर सम्मिश्रण सृष्टि होइछि वैदिक संस्कृति होछि लोक संस्कृतिर ऊपर स्तर और अल्प संख्यक विद्वानक मध्य सीमित होता है माने देखो वैदिक संस्कृति केते पार्टिकुलर लोक माने थांती सेही माने ही ताको माने कौन पढ़ी थांती अध्ययन करथांती किंतु लोक संस्कृति को माने प्रायतः कौन माने साधारण लोक माने कौन साधारण लोक माने व्यवहार करथांती मतलब लोक संस्कृतिर परिसर अति
ବ୍ୟାପକ କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ପରିସର ବ୍ୟାପକ ନୁହେଁ ହେଲା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହା ସମଗ୍ର କ'ଣ ଜନସମାଜର ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣ ଅଛି ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଲୋକରତ୍ନ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କହନ୍ତି ଯେ, ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଏଇଟା ତୁମର ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ହେଲା, ଏଇଟା ତୁମେ ନୋଟ୍ କରି ପକାଅ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ଠାରୁ ଗଣ୍ଡମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ତାହାକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କହନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ତାଙ୍କର କଥାଟା କହିଥିଲେ, ତ ଏଇ କଥାଟା ଥିବ ଦେନ୍ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ, ତ ଏମିତି ବି ଆସିପାରିବ ହେଲା। ତୁମର ସ୍ପିଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଏମିତି କିଏ କହିଥିଲେ ନା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଲୋକଗୀତର ଅନ୍ୟତମ ସଫର ସଂଗ୍ରାହକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଲୋକଗୀତ ବା ଗ୍ରାମ ଗୀତର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଟା ଗଲା ତୁମର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କବିତାମାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଖେ ମୁଖେ ରହିଆସିଛି, କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିନାହିଁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତକରଣର ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରି ତା'ର ବିଚକ୍ଷଣ ମୋହ କରେ ସେ ଜନସମାଜର କୋଣେ କୋଣେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବା ସମାଜୀନ ବୋଲି କ'ଣ এটা କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, କିଏ କେଉଁଟା କହିଥିଲେ ଲୋକଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ, ସରି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା, ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବା ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଗୀତ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଧାରା ସର୍ବଦା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ସନ୍ଦେହ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ଥିଲା ହେଲା, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ବିବରଣୀ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଗତି କରିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଲିପି ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇ ଲିଖିତ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ କ୍ରମେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଧାରାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିରେ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ପରେ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ବା ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଜନକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ଲୋକଗୀତ ଲୋକ କାହାଣୀ ଢଗଡ଼ମାଳି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ରୂପରେ ପାଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକର ଜନ୍ମକାଳୀନ ରୂପ ହୁଏତ ପଡ଼ି ନଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ତାହା ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଲିଖିତ ରୂପ ନାହିଁ ନା, ସିଏ ଜଣକା ମୁହଁରୁ ଆଉ ଜଣକା ମୁହଁକୁ ଆସୁଛି ହେଲା, ସିଏ ଶୁଣିକି ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ସେଇ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆସିଛି। ତ ତେଣୁକରି ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ୟା ମୁହଁରୁ ୟା କାନକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଇଏ କିଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଯାହା କହିବ ସିଏ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣିଦେବ ହେଲା, ସେଇ ତ ସେମିତି ହେଇ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ସେଟା ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଟିକେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନ କାଳ ଓ ପାତ୍ରର ଅନୁକୂଲ୍ୟତାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କଣ୍ଠରୁ କଣ୍ଠକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଏହା କଥିତ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ନିଜର ମୌଳିକ ରୂପ ହରାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କ'ଣ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତ ତେଣୁକରି ଲୋକଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲା ତ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ହେଲା। ତ ତାହା ମାନେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପକୁ ସେ ହରାଇ ବସିଛି। ଗୋଟେ ଯୁଗର ନରନାରୀ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷିତ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଏହି ଧାରା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ବେଦ ଭରି କ'ଣ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଶ୍ରୁତିରୁ ଶ୍ରୁତିକୁ ଗତି କରି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାଯଥ ଲୋକବେଦ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲୋକବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ବେଦ ଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକବେଦ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଦ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ତାର ଲିଖିତ ରୂପ ନଥିଲା ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ସେମିତି ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମେ ବା ଲୋକଗୀତର ପ୍ରଥମେ ଲିଖିତ ରୂପ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଲୋକବେଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେଖ ଆମର ଲୋକଗୀତ ରଚୟିତା ଜଣେ ନୁହେଁ ଅଗଣିତ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲୋକଗୀତକୁ କେବଳ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଛମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ହେଲା ଉପନ୍ୟାସକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ, ସେମିତି ତ ପାର୍ଟିକୁଲାର କେହି ଜଣେ କ'ଣ ଲୋକଗୀତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଥିବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିରୁ ଅନେକ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେ, ତ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ମୁଖରେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କୌତୁକ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଇଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠିକି ଅଧିକ ଅରଣ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠୁ ପ୍ରାୟତଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏ ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା।
ପୁଣି ଏହା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହେଁ। ଏହା ଅନେକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଶିକ୍ଷିତ ଜନତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ କବିତ୍ୱର ସ୍ଫୁରଣ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଚିତ ହେଲେ ହେଁ ଏହା ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମ ଓ ଶେଷରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଏହା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବ କି ନା, ଲୋକହିତ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଭାଣିତା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥାଏ, କାରଣ ଲୋକକବି ନିଜ ରଚିତ କବିତାରେ ନିଜର ନାମକୁ ଯୋଗ କରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବାର ଲାଳସା ରଖି ନଥାଏ। ମାନେ ସେମାନେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେଇତେ ଚାହାନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ନିଜ ନାଁଟା କହିଦେବେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପଡ଼ିବ ଯେ ଇଏ ଗାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗୀତଟା, ହେଲା। ଧର ଇମନ ସାଗର ଗାଇଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କବି ଗାଇଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ କ'ଣ, ତ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କେହି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେଇତେ ଚାହିଁନଥିଲେ, ହେଲା। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ଗୀତ ଅଛି, ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ ଅଛି, ହେଲା। ସେମିତି ଆଉ ସେଇପରି ତୁମର କ'ଣ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ସାରା ଗୀତ ଅଛି, ରଜଦୋଳି ଗୀତ ଅଛି, ପୁଚି ଗୀତ ଅଛି, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୀତ ଅଛି, ଅନେକ ସାରା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିବା ନାରୀ ଗୀତରେ ଥିବା ଲାଳିତ୍ୟର ଅଭାବ ପୁରୁଷ ଗୀତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୀତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଳିତ୍ୟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଭାବ ଥାଏ, ତାହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୀତରେ ସେମିତି ନଥାଏ। ନାରୀ ଅବସର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କଲାବେଳେ ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ନାରୀମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ କୌତୁକ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ରଜଦୋଳି ଝୁଲିଲା ବେଳେ, ପୁଚି ଖେଳିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଗୀତ ତାଙ୍କର ପାଟିରୁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା ଥାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେମିତି ବିଲରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ, ଖରାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବା ନିଜର ଥକାପଣକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରିଥାଏ, ହେଲା। ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଗୀତ ବାହାରିଥାଏ। ତ ସେମିତି ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେତିକି। ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ପାଠ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ମୁହଁରୁ ଏହା ଶୁଣିଲା ଭଳି ଜଣାଯାଇଥାଏ। ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯିଏ ବି ପାଠ କରେ କେମିତି ଲାଗେ, ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଏହି ଗୀତଟି ଗାଉଛି। ଶିଶୁ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ରଚୟିତା ଯେ ଶିଶୁ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଶିଶୁ ଗୀତ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ରଚନା କରିଥାଏ? ଶିଶୁ କିରେ ନା, ଶିଶୁ ତ କେବେ ରଚନା କରିପାରିବନି। ଗୋଟେ ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ସିଏ କ'ଣ ଗୀତ ରଚନା କରିପାରିବ? ନା। ତାକୁ ଯେଉଁ ନିଜର ମା' ହଉ କି ନିଜର ମାଉସୀ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବା ବେଳେ, ଧର ପିଲାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଝଟ କରୁଛି କି ଶୋଇତେ ଖୋଜୁନି, ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଝଟ କରୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଶୁଆଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଟି ଧର ତାକୁ ଖାଉନଥିବ ଖାଇଦେବ, ଶୋଉନଥିବ ଶୋଇଯିବ, ତ ତେଣୁ ତାହାକୁ କ'ଣ ଲୋକଗୀତ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି କିଏ? ନା ଯେଉଁ ମା' ମାନେ, ତାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ମା', ହେଲା। ଆଉ ସେ ଏଇଟା ଲେଖିବନି ଯେ ଶିଶୁ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ରଚୟିତା ଯେ କେହି ହେଉନା କାହିଁକି, ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାର ବାହକ, ଧାରକ, ପ୍ରଚାରକ। ତାହେଲେ କ'ଣ এই ଲୋକଗୀତକୁ ଯିଏ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ ସେଟା କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକଗୀତର ବାହକ ମାନେ ବା ପ୍ରଚାରକ, ଏହି ଲୋକଗୀତକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାହକ ଏବଂ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ ବିକାଶ ବିଷୟରେ। ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବିକାଶର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏକ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜିଥିବ ଏବଂ ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ଏହି ସହଜ ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ଏହି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବା, ହେଲା। ତେଣୁ ଏହାର ଉଦ୍ଭବ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କେବଳ କେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଅତୀତରେ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୈଦିକ ସୂକ୍ତଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ବୈଦିକ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତା'ଠାରୁ ଏହା ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୋକଗୀତର ପ୍ରଚଳନ ଥିବାର ପ୍ରମାଣରେ ଋଗ୍ବେଦରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଗାଥା ଗୁଡ଼ିକ, ଯେ ଋଗ୍ବେଦ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗାଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଲୋକଗୀତର ସୃଷ୍ଟି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗାଥା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିବାହାଦି ଉତ୍ସବରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଗୀତ।
ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗାଥା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବିବାହାଦି ଉତ୍ସବରେ ମାନେ ବିବାହ ବ୍ରତଘର ସେମିତି ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗାଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଗାଥା ଗୀତ ହେଲା। ଦେଖିବା ଦେଖ ଗାଥା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଅରଣ୍ୟକ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ରାମାୟଣ ଲିଖିତ ରୂପ ଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲ୍ମୀକି ଲବ ଓ କୁଶକୁ ତାହା ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ଲୋକମୁଖରେ, ମାନେ ଲୋକମୁଖରେ ଭାବ ଏତେ ବଡ଼ ମହାଭାରତକୁ ସେମାନେ ମାନେ ପାଟିରେ ହିଁ କହିଥିଲେ ହେଲା, ସେମାନେ କିଛି ପଢ଼ି କହିନଥିଲେ। ପ୍ରଚଳିତ ଓ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ବହୁ ପାରମ୍ପରିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ କାହାଣୀର ସମନ୍ୱୟରେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ନାରୀଗଣ ସମବେତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଲୋକଗୀତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ରାଜା ସାରବାହଙ୍କ ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଲୋକଗୀତ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ବହୁ ଲୋକଗଳ୍ପ ଜାତକ ନାମରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ଅଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି କେଉଁଥିରୁ ନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରୁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ଯେମିତି ସୌରଚିତ ମହାଭାରତରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକକଥାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶାରଳା ମହାଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଗୀତର ସଂଗ୍ରାହକ। ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଏହା ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି କି ନା, ଲୋକଗୀତ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ତେଣୁକରି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମର ସଭ୍ୟତାର ସ୍ମାରକ ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବାହକ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି, ଦେଖ ଜଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବାହକ ହେଲା। ତଥାପି ଯତ୍ନ ଅଭାବରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଗୀତ ଢଗଡ଼ମାରି ପ୍ରବାହ ପ୍ରବଚନ ଲୋକକାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଲିପିବଦ୍ଧ ନ ହେବା ଫଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସାରା ଯେମିତି ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 3 ଜଣ ଶୁଣିଲେ, 3 ଜଣ ପାଖରୁ 6 ଜଣ ଶୁଣିଲେ, ତ ସେମିତି ଯଦି ସେଇ 6 ଜଣ କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା କି ଆମର ଅନେକ ସାରା ଲୋକଗୀତ ଏବଂ ଢଗଡ଼ମାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ହେଲା, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ଏକ ମହତ୍ ତଥା ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା କ'ଣ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାଏ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା ଏକତ୍ରିତ କରି ରଖିଥାଏ କରିଥିଲେ ହିଁ ଭାରତରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହିଁ ବହୁତ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭିନ୍ନତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କରି ରଖ ହେଲା। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେରେ ହେଇଥିଲା ନା 1800 କେତେ ନା 67 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଏ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ମନେ ରଖିବା ହେଲା, ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେ ମହାଶୟ କିଛି ଢଗ ସଂଗ୍ରହ କରି ତତ୍କାଳୀନ କମିଶନର ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ 1908 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଓ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା, ତା ସହିତ ମୁନ୍ସି ଶେଖ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍, ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାହିନୀପତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଘବାନନ୍ଦ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ହତା, ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ବିଦ୍ୱାନଗଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହରାଜ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ ଯୋଜନାକୁ
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥା ବ୍ୟାପକ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମିତ୍ତ 1931 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଗୀତ ସଂଗ୍ରାହକ ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଓ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଲୋକଗୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଅନୁଦିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିବା ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ସଞ୍ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଭା ଆମର ଚିରପରିଚିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। 1939 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ସଂଗୃହୀତ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ଚୁମ୍ବକ ନାମରେ କେଉଁଝର ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସଂଗୃହୀତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଂଶ 1946 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୋହୂଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଗୀତିକା ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ ହେଉଛି 1958 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ 1958 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତି ମଧ୍ୟ ଲୋକଗୀତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସଞ୍ଚୟନରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଭା ଲୋକରତ୍ନ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ। ବାସ୍ତବିକ ଲୋକରତ୍ନ 1948 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଓ 1950 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରକାଶିତ ପଲ୍ଲୀପୁଷ୍ପ ଓ ପଲ୍ଲୀ ଝରଣା ସଞ୍ଚୟନ ଦ୍ୱୟ ତାଙ୍କର ଲୋକସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଦୁଇଟି ଅମ୍ଳାନ ପୁଷ୍ପ। ଭାରତ ତଥା ଭାରତ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକଗଳ୍ପକୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ 1953 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଏ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଅରିଜିନ୍ ଫର୍ ଲହର ଯେଉଁ ଫକଲହର ହେଲା। ତାପରେ 1954 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରି ସେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ PhD ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା 1958 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ଏହି ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଫଳ। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ 3 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ପଲ୍ଲୀଗୀତି ସଞ୍ଚୟନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀ ଲୋକଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂକଳକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଡକ୍ଟର ଦାସ। ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୟାପକ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକାରଙ୍କର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାମାନ ସେମାନଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆମେ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।